پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم کانفرنس کے. السلام علیکم سردار صاحب. جی السلام علیکم سردار صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی بول رہا ہوں. جی السلام علیکم سیٹھی صاحب. سردار صاحب یہ کیا کروا رہے ہیں آپ تو جسے کہتے ہیں نا یو آر دی گائیڈنگ فگر, دا گائیڈنگ ہینڈ, آزاد کشمیر. یہ کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ دنیا ہنس رہی ہے, انڈیا میں لوگ ہنس رہے ہیں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایسا سیٹھی صاحب ہونا نہیں چاہیے تھا. ہمیں خود بڑی شرمندگی اور افسوس ہے, لیکن ایک سچویشن پیدا ہو گئی. اب ہم سارے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے جتنا جلد ہو سکے نکلے, اور اس پر ہم میں سے کوئی بھی آدمی خوش نہیں ہے, کوئی بھی آدمی مطمئن نہیں ہے. لیکن ایک ضرورت پیدا ہو گئی. اب ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی اور جو حکومت پاکستان ہے, چیئرمین کشمیر کونسل ہیں اور سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ مل کے اس کا کوئی راستہ نکالیں. تو سردار صاحب یہ بتائیے کہ یہاں تک بات پہنچی کیسے؟ یہ سارے آپ ہی کے پارٹی کے لوگ ہیں, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر. مسلم کانفرنس تو وہی تو ایک چیز ہے آزاد کشمیر میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکے ہیں 2 گورنمنٹ کے خلاف. اب تیسری گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ اور یہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, یہ جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے یہ ساری کرائسس کے اوپر؟ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور جو سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہے اس کا جو بھی اسٹیٹس ہے وہ اس کی ریکمنڈیشن اور دوسری سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشن اور یہ ساری چیزیں اوپر جا چکی ہیں چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس, جو کہ آزاد کشمیر کے آئین میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. چیئرمین کشمیر کونسل کا وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں. تو ابھی جب ریکمنڈیشن ان کے پاس چلی گئی تو ہمارا خیال یہی ہے کہ انہیں اب آنے والے دنوں میں جو ہی کوئی فرصت ملتی ہے تو وہ اپنے لیگل ایکسپرٹ سے اور اپنے قانون کے شعبہ جات سے مشاورت کر کے تو اپنی ایک پوزیشن لیں گے اور پھر اس کے مطابق آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیجیں گے اور وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو کرنی ہوگی. تو میرا یقین ہے کہ بحران ضرور ہے لیکن ہر مرض کی دوا موجود ہوتی ہے. اس کا حل بھی نکل آئے گا. اور اب ہمیں سوائس کے کہ حکومت پاکستان اس پر رہنمائی کرے. ہماری حکومت پاکستان سے زیادہ چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وہاں سے کوئی گائیڈنس آئے اور اس پر ہم اس معاملے کو یکسو کریں. سردار صاحب گائیڈنس جو آپ مانگ رہے ہیں, مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے جو بھیجی ہے ایڈوائس کہ جسٹس ریاض صاحب کو ختم کیا جائے, فارغ کیا جائے, اور پرائم منسٹر کے جو آرڈرز ہیں آن پریزیڈنٹ وہ بائنڈنگ ہیں, ان کو سپورٹ کیا جائے. میں اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ کوئی زیادہ ایلیبوریٹ کامنٹس اگر میں نہ بھی کروں تو تبھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک پوزیشن لی گئی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے اور چیئرمین کشمیر کونسل نے اسے اسٹڈی کروانا ہے کہ کیا کشمیر کونسل کی کمپوزیشن ٹھیک ہے, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ پڑا ہوا تھا تو اس مقدمے کی موجودگی میں ایک اور عدالت آزاد کشمیر کے اندر لگ سکتی ہے, کیا اس میں سینئر جج شامل ہے, کیا اس کے سارے لوازمات مکمل ہے, اس کی کمپوزیشن ٹھیک ہے, اس کی فارمیشن ٹھیک ہے. اور اس ساری بات کو دیکھنے کے بعد پھر مسئلہ جائے گا ریکمنڈیشن کے اوپر کہ وہ ریکمنڈیشن کیا ہیں. مگر قطع کلامی معاف سردار صاحب, قطع کلامی معاف, مگر یہ بحران تو اسی وقت حل ہوگا نا جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات مانی جائے گی اور امپلیمنٹ ہوگی سینیورٹی پرنسپل, آئین اور قانون. میرا خیال یہ ہم نے تو یہ پوزیشن لی ہے کہ حکومت پاکستان اگر ایک پوزیشن لیتی ہے جس میں کہ -1 فارمولہ ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ -2 لیتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہ +2 لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اس وقت جی وضاحت کر دیجیے یہ -1 -2 اور +2 یہ کیا ہے سارا کچھ؟ -1 یہ ہے کہ ایک فارمولہ یہ ہے کہ چودھری ریاض اختر صاحب کو جو انتہائی نیک نام جج ہے جنہوں نے 2006 کا انسیڈنٹ فری الیکشن کروایا. آزاد کشمیر میں ضلع کونسل کے الیکشن میں بھی فساد ہوتا ہے لیکن ریاض اختر چودھری کے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے جو الیکشن ہوا اس میں کوئی آدمی بھی کہیں زخمی نہیں ہوا اور ایک شکایت بھی الیکشن میں نہیں پہنچی. اب اس کو مائنس کرنے کا فارمولہ ہے. ایک فارمولہ یہ ہے کہ جسٹس گیلانی اور جسٹس ریاض اختر دونوں گھر چلے جائیں. یہ -2 ہو گیا. مگر قطع کلامی معاف, جسٹس گیلانی تو اگلے مہینے ویسے ہی ریٹائر ہو رہے ہیں. نہیں میں بات تو گزارش کروں نا پوری. جی آپ نے فرمایا کہ فارمولہ کیا ہے. تیسرا فارمولہ پھر یہ ہے کہ +2 کا مطلب یہ ہے کہ 6 جون تک جسٹس گیلانی اپنا وقت پورا کریں اور 7 جون کو چیف جسٹس آزاد کی. مگر نہیں یہ دیکھیے نا, یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ سردار صاحب. ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے فیصلے کو زیرو کر دے؟ نہیں میں گزارش کروں نا کہ اس پر ان باتوں پر تفصیل سے بحث کرنے کا اس وقت فائدہ نہیں رہا, ورنہ میں یہ آپ سے کہتا ہوں. اچھا میں اب آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں سردار صاحب. آپ کے والد صاحب نے پچھلے سال ایک خط لکھا تھا
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस मसले को, ये मसला है, इसको हल करना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें नहीं लाना चाहिए। जी, ये क्यों कह रहे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? सीनियरिटी का मामला उनके सामने खड़ा है, वहां उन्होंने अपनी जद्दोजहद इतनी लंबी चौड़ी की है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इन चीजों के ऊपर, तो अब क्या सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है सिर्फ पाकिस्तान में ही अप्लाई होगा, आजाद कश्मीर में नहीं होगा? देखिए, गुजारिश है कि हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की रेस्टोरेशन की तहरीक में कारकुन की हैसियत से बराबर के शामिल हैं, और हम खुश हैं इस बात से जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरह जुडिशरी रेस्टोर हो गई। लेकिन जहां तक आजाद कश्मीर का ताल्लुक है, आजाद कश्मीर का अपना आइन है, आजाद कश्मीर की जो दाखिली खुद मुख्तारी है, ये बड़ी तवील जिद्दोजहद के बाद हमें हासिल हुई है, और पाकिस्तान के मरकजी इदारों को आजाद कश्मीर के अंदर जस्टिस कार्नेली से लेके 1956 से लेके इस वक्त तक ओम्बुड्समैन के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं कि आजाद कश्मीर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज उसकी एक अलग शनाख्त है, एक अलग हैसियत है। कलामी माफ अलग हैसियत तो है, वो तो हमें सबको पता है कि क्या अलग मुल्क भी है वो? नहीं, अलग मुल्क की बात नहीं है। उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आपके ख्याल में आजाद कश्मीर? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के किसी भी इदारे को आजाद कश्मीर में ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का जो सवाल है, इस पर भी डिबेट्स हुई हैं, और जस्टिस कार्नेली से लेके सरदार इकबाल तक के फैसले पाकिस्तान में मौजूद है कि किसी इदारे को आजाद कश्मीर में ये अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मगर देखिए ना, सॉरी कलामी माफ, सारे लैंड ऑफिसर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो आजाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI आजाद कश्मीर की सारी पॉलिटिक्स को मॉनिटर करती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आजाद कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन है। तो आप बात क्या कर रहे हैं कि जी कि ये इसकी अलग हैसियत है? अच्छा सवाल ये, अच्छा वो बहुत अच्छा सवाल आपने सेठी साहब, आप बहुत नॉलेजेबल शख्सियत हैं, पाकिस्तान के बहुत चंद गिने चुने लोगों में मुझे आपके इल्मदानी की बड़ी कदर भी है। गुजारिश ये है कि जहां तक प्राविस पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो आजाद कश्मीर के आइन की प्रोडक्ट है। आजाद कश्मीर का आइन उन्हें चेयरमैन कश्मीर काउंसिल बनाता है। ये एक्ट 1974 जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में वजूद में आया। जहां तक किसी इंटेलिजेंस का सवाल है, मिलिट्री का सवाल है, तो मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है UNCIP रेजोल्यूशन के तहत कि आजाद कश्मीर के इलाके का जो डिफेंस है वो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारी है। कथा कलामी माफ, वो तो और बात है डिफेंस करना, मगर मॉनिटर करना, पॉलिटिशियंस को वेट करना, किसने आना है किसने जाना है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है वो GHQ से एक जनरल को रिटायर करके प्रेसिडेंट लगा देते हैं। ये तो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की बात तो नहीं हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि इन बातों को खलतमल करने के बजाय इस तरह देखना चाहिए। आजाद कश्मीर में आज भी इंडियन डिस्प्लेस 30-40 हजार आदमी महाजर बैठे हुए हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है। 20-25 साल के बाद जनरल मुशर्रफ का खुदा भला करे कि जिसने नवंबर 2003 में यूनिलेटरल सीज फायर किया, जिसके नतीजे में आजाद कश्मीर का सरहदी इलाका थोड़ा सा महफूज हुआ। तो सवाल यह है कि मिलिट्री की जो जिम्मेदारी है वहाँ डिफेंस की और हुकूमत पाकिस्तान की डिफेंस की, करेंसी की, फॉरेन अफेयर्स की, वो बिल्कुल अलग से डिफाइंड है, वो उन्हें पूरी करनी है। लेकिन जो इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाजे है, और वजीर आजम पाकिस्तान बाई वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एज चेयरमैन कश्मीर काउंसिल कम्स इन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी एक हैसियत है। वरना FIA और CBR और सुप्रीम कोर्ट। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, बड़ी मेहरबानी। अब हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, थैंक यू। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये जो क्राइसिस है ये खत्म होगा, और ये क्योंकि हम मजाक बना हुआ है ये सारा। थैंक यू साहब। बस ब्रेक पे जा रहे हैं। वैसे सरदार अतीक साहब जो हैं वो कहते हैं रियाज अख्तर चौधरी साहब की बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है। जो 15 मार्च को उन्होंने फैसला दिया अपने हक में, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अलग मुल्क कह दिया, क्या रेपुटेशन रह जाती होगी? एक्चुअली सरदार, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना, इनकी जो व्यूज़ हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ चलते हैं, और इस वक्त वो क्योंकि क्राइसिस आई हुई है, प्राइम मिनिस्टर एक बात कह रहे हैं ये बीइंग प्रेसिडेंट, और ये इसलिए, मगर बात ये है कि सारे मुहिबुल वतन लोग हैं। ये नहीं है कि एक अच्छा और एक बुरा है, एक प्रो इंडिया और एक एंटी इंडिया, एक प्रो आज़ाद कश्मीर और एक नहीं है। दे आर ऑल प्रो आज़ाद कश्मीर, दे आर ऑल प्रो पाकिस्तान, और ये लड़ाई झगड़े खत्म होने चाहिए। जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन होनी, कानून की बात होनी चाहिए, आइन की बात होनी चाहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा।